सिख ने मारी तलवार, वो कुड़ी वहां भी बढ़ गई, सब कुछ कुड़ी मर के थले गिर गई। मेरी चाची दे लगी ऐसे गर्दन तलवार, आ सारा के बची। अच्छा। और सारे इंज हो गई है। 3 घंटे लाशा दे उत्ते पई रही है। 3 घंटे लाशां दे उत्ते पई लाशा दे उत्ते पई रही है। जिन्हों रखे खुदा उन्होंने मारे कौन? ऐसे तरह ही जिन्हों रखे खुदा उन्होंने मारे कौन? कोई नहीं मार सकता। कुदरत वाले ने उठे, हिम्मत दती उन्होंने, फड़ के दुपट्टा नाल छपड़ी पानी सी, पानी भ्यों के गल नूं लपेट ली। अच्छा। दुपट्टा 3 बजे रात नूं टुर के गई। उस नहांदियां नूं पईयां लंगियां झोछे च। उन्हें आख्या जी बंदा लगा, अगले नहीं बंदा कहो पनाह गिर है। बंदे नूं पनाह गिर, बंदे नूं बंदा नहीं समझिया। लंघना ही नहरों पार, नहर च पानी चोखा, भरा फिर बिचों दी वड़िया, जिहड़े दे उत्ते लासां आउंदियां लान ढोंदियां हन कणकां कुणकां दा, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਜ ਹਟਾ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਕਸਮ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕੁੜੀ ਜਣੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ आप कुड़ी जने दा नठ गया। आप नठ गया? आप नठ गया। आप यार समाने आ बड़े पूरे पिंड नु कसम दे के आप दुनिया से लाशां च गिरियां पिंड दियां। अच्छा। फिर आया तीसरी बार हल्ला। बीबियां एकदम सीट भरी सी बीबियां नाल। अच्छा। एक नाल एक बड़ा सारा मकान, जिस तरह अपना खुला मकान, उसे बीबियां सारियां ढकी हुई हैं। अच्छा। मेरे विच वड़ गए ने, जनानियां कतल होईयां ने, बंदे कतल होए ने। जिहड़ा घर सी साढ़े ਉਹਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਡੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਸਾਡਾ ਭਣੋਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਮ, ਅੱਜ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ ਅੱਜ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਲੱਗਿਆ ਛਾਤੀ ਸਿੱਧੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਦੀ ਧੀ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲਸੇ। ਭਰਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਨੇ ਆ ਲਾ ਦੇ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਛਾ। नक च कंध च जड़ियां ने ला दो, क्योंकि हमला पै कंध खिंचेगा, कोई बांह वड्डेगा, कोई कुछ। पहला मैं बूटे सुहाले पढ़िया एक जमात, फिर 2 जमातां जाके मैं करियाले पढ़िया। बाबा बड़ा पिंड सी? बड़ा पिंड सी, बड़ा स्कूल सी, यानी कि 8-9 मास्टर सन। अच्छा। स्कूल दे विच अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम पिंड मट्टू भाईके दे विच पहुंचे हैं ते साडे सामने पिंड नहेड़ा दे बुजुर्ग बैठे ने, जिन्हां ने कुर्बानियां दे के पाकिस्तान हासिल कीता। 47 तो पहले ए पिंड नहेड़ा दे विच किस तरह रहिंदे सी, जदों 47 दी वंड होई है इन्हां ने किहड़े जुल्म सितम देखे। बुजुर्ग दसदे ने कि मेरी चाची मेरी अखां दे सामने अगवा होई, उस तो बाद मेरी एक चाची जिहदी गर्दन वड्डी गई, वो किस तरह बच के पाकिस्तान तक पहुंची। उसकी एक बच्ची जिहड़ी अगवा हो गई, अज तक वह मालूम नहीं होया। अज की कहानी इन्हां बुजुर्गों की जुबानी सुनांगे कि इन्होंने किहड़ियां कुर्बानियां पाकिस्तान बनाउण दे विच दित्तियां। आओ मिलते हैं तो गलबात साझी करते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है अपना? मेरा नाम अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। हाँ जी। तुहाडे वालिद साहब दा की नाम? गुलाम कादर। गुलाम कादर। हाँ। ते दादा जी दा? करम बख्श। करम बख्श। केड़ी बरादरी अपनी? राई। राई। गोत दा पता है? हाँ। गोत? गोत चंदूर। चंदूर। हाँ। सही हो गया। अपना हिंदुस्तान दे विच हाँ जी पिंड नहेड़ा सी। नहेड़ा ए केड़े तहसील और जिला च आउंदा सी? ओ वैसे ज्यादा ना हाँ जी सानू पटियाला ते समाणा नेड़े सी। अच्छा। जेड़ा दा असली
ਉਹਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਰਿਆਸਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀਂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਤਾਜ ਮਜੀਦ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਨਸਲ ਬਾਈ ਨਸਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਹੇੜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਨਾਬ ਮਰੌੜੀ, ਗਰਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਿਆਲਾ, ਨਾਂਗਰੇ, ਸਹੀ, ਬੂਟੇ ਸੂਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਸੂਹ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਜਮਾਤ, ਫਿਰ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰਿਆਲਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8-9 ਮਾਸਟਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਲਵੇਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲਵੇਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਫੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਰੂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਰੂ ਜੱਟ। ਮੀਰੂ ਜੱਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁੱਜਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਮੂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ 200-400 ਘਰ ਹੈ ਸੀ? ਚਲੋ 300 ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, 300 ਹੈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਬੱਟੂ ਭਾਈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ 9ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆਹ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਧੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ 2 ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਂਝਾਂ ਛੱਟੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਘਰ ਕੋਈ 50-60। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਬੱਟੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੇੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਜੋ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 40 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ, 40 ਕਿੱਲੇ? 40 ਕਿੱਲੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 40 ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਵੀਗਾ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 40 ਕਿੱਲੇ ਮੁੱਲ ਲੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸੌਦਾ ਮਾਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਦਾ ਮਾਜਰਾ। ਸੌਦਾ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੇੜੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਿਆਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ
ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਗੁੱਟ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਸੀ? ਪੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਲਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਡੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ, ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਪ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਪ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਲੇ ਡੂਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਤਾ ਡੇਲਿਆ, ਉਹ ਕਰੀਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਪ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਅੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੇ? ਉਹ ਆਪ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਦੋਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਢੇਰੀ ਸੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਸਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਰਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੇਲ ਜੇਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਆ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਖਣ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾ, ਆਹ ਸੀ ਵਕੀਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ, ਆਹ ਸੀ ਵਕੀਲ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਲੀਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ,
ਫਿਰ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ, ਵੇਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੁਰ ਗਏ, ਗਰਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਆਹ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਦੱਸਾਂ, ਨਾਲ ਕਲਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੰਡ ਸਰੀਆ। ਜੰਡ ਸਰੀਆ। ਜੰਡ ਸਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਰ ਕਲਾਸ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਫੇਰ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਵੱਢਣ, ਸੰਡੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਾਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਖਾ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਸਰੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣਾ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਜੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾੜਨਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਵਗਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਦਾ ਦੱਸਣ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਚੂੜੇ ਜਾਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਰੇੜਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਰਾਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਰਾਹੀਂ? ਨਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ, ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਵਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੱਟੂ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ। ਗੱਲ ਸੀ 100-150 ਮੱਝ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਚ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਾ ਵੱਖਰੇ। 4 ਨੇ 4 ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ। 4 ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ? 4 ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਨੌਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਈ ਵਗੈਰਾ? ਅੱਛਾ, ਰਲਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੂੜੇ, ਕੋਈ ਚੁਗਾਰ, ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੇਲੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜਾ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਨ ਲੁੱਟਣ ਖਸੋਟਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਘਰ, ਔਰ ਵਡੇਰੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ। ਅੱਛਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾ ਹੈਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਾ ਨਮਕ। ਅੱਛਾ। ਜਰਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ? ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਜਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਹਾਂ ਮਾਲ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮਰਨ ਚੇਤੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੀ ਵੱਖਰੀ, ਦਾਚੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 8 ਟੱਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਵਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਰ ਜੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 3 ਮੀਲ ਭੱਜੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ 3 ਮੀਲ ਭੱਜੇ ਤੁਸੀਂ? 3-4 ਮੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਹੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4-5 ਘਰ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਨੇ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਛਾ ਨੱਕ ਚ ਕੰਨ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਪੈ ਕੋਈ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਵੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸਹੀ ਤੇ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਾਰ ਭਰੇ ਭਰਾਏ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਏ ਚਾਰ ਕੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜਨੀਆਂ ਕਿਸੇ। ਛੱਪੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਹੋ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਏ ਨੇ ਦੂਜਾ ਨਿੱਕਾ ਭਾਈਆ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਢੱਕੇ ਖੋਲੇ 8। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿੰਦਤਰ ਹੈੜੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਢੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਦਾ ਗਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਉਹਦੇ ਖਰੇ ਕਿਤੇ ਫੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਏ ਨੇ ਉਹ ਢੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੱਲਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸਾਂ, ਢੱਗੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੂਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂ ਫਰਾ ਫੇਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜੋ ਕੇ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਭਰਾ, 4 ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ,
ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮੀਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਘੱਗਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸੰਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਠਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਰਕਬਾ ਚੋਖਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ। ਖਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੰਗੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਉਹ ਚੜੇ ਨੇ ਮਗਰ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਸਨ ਡਾਕੂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕੂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੋਰ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਹ ਜਮਾਨਾ ਰੱਖਣ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ? ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਸਤੇ ਖੇੜਾ। ਰਸਤਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਉਜੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੈਂਪ। ਅੱਛਾ। ਰਸਤੇ ਖੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਬੜੇ ਆ। ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਟ ਲੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਗਏ ਨਾ ਆਏ। ਰਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਘੱਗੜ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਬਚਾਏ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਸਮਾਣੇ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਵੀ। ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਸ ਉਹ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਸ ਕੋਈ 2-4 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਨੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਬਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਡਬਲ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈ ਬਲਾਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਸਮ ਪਾਤੀ ਇਸ ਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੈ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮੀਲ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਭਜਾਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਕਸਮ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕੁੜੀ ਜਣੇ ਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਆਪ ਕੁੜੀ ਜਣੇ ਦਾ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਆਪ ਯਾਰ ਸਮਾਣੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੱਲਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਸੀਟ ਭਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਕਾਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 4-4 ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਰਖਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਖਲਾਸ ਖਿਲਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਸਾ ਹਿੱਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਫੌਜ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਡੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਸਾਡਾ ਭਣੋਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਮ, ਅੱਜ ਖਲੋ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਲੱਗਿਆ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਦੀ ਧੀ ਗਈ, ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ। ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨ ਸੀ? ਜਵਾਨ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਫੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕਿਹਦਾ? ਮਾਈ ਦਾ? ਹਾਂ, ਜੰਨਤ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 3-4 ਸੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਣੋਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਚਾਚੀ ਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਸੀ ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛੜ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਸਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਵੱਢ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ, ਕੁੜੀ ਮਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਲੱਗੀ ਐਸੇ ਗਰਦਨ ਚ ਤਲਵਾਰ, ਆ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਬਚੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੌਣ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਠਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਛੱਪੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਿਉਂ ਕੇ ਗਲ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਦੁਪੱਟਾ 3 ਮੀਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁਰ ਕੇ ਗਈ ਪਿੰਡ। 3 ਮੀਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਛੇੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਫਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਫਟਕੜੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਬੰਨ ਛੱਡਣੀ। ਬਾਜੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਜੂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੜ ਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਚ ਲੱਗੀ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ। ਗਰਦਨ ਚ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ? ਗਰਦਨ ਚ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ? ਪੈਦਲ ਆਏ ਸੀ। ਪੈਦਲ ਆਏ ਸਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ 52 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੈਂਪ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕੈਂਪ। ਅੱਛਾ। ਕੈਂਪ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਇੰਨਾ ਆਜ਼ਮ, ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕੈਂਪ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫਲੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 1 ਬੋਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, 1 ਬੋਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਟੂਟ ਬਣਾਈ ਪੰਜੀਰੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਣੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫੜ ਫੜਾ ਕੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਕੀ
ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। 4 ਪੀਪੇ ਲੈ, ਪੀਪਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ 4 ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਸਕੇ ਨੇ ਗੱਡੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫੌਜ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਫੌਜ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਲੋਕੀ। ਜੇ ਕਮਾਦ ਆਇਆ ਕਮਾਦ ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਆਈ ਉਸ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਡੂੜ ਬਣ ਪੰਜੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ 3 ਮਣ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਭੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕਸਲ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਭਰਾ ਵੱਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ, ਨਹਿਰ ਚ ਪਾਣੀ ਚੋਖਾ, ਭਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੜਿਆ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਣ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਜ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਗੱਲੇ ਨੇ ਛੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲਾਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਜਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ। ਖਾਣੋਂ ਭੁੱਲੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਹ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਏਡੀ ਵਿਗੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਉਸੇ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਝੋਛੇ ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਲਗਾਓ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗੀਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੈ 2 ਘਰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਦੇ ਪਨਾਹਗੀਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਜਰ ਵਿੱਚ। ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਖਾਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕੁਛ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਚੜਿਆਲੇ। ਆਹ ਚੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਲੋਕ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਚੜਿਆਲਾ, ਆਹ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਐਡੇ ਉਹ ਸਨ ਹੈਂਗਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਰਾਜਪੂਤ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਘਰ ਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਦੋਵੇਂ ਲੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਪੂਰ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਫਾਰਮ ਅਸਾਂ ਘਰ ਛੜੇ ਸਰਗੋਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਆਏ ਰਾਜਪੂਤ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਬੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜੀ ਸਾਰੇ, ਸਹੀ ਸਜਦਗਾਰ, ਭਲੇ ਮਾਨਸ। ਸਹੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਮੈਰ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਿੰਨ ਘਰ, ਅਸਾਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮੀ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਰ ਪੈਣਗੇ ਸੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਜੜੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰਗੋਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 10 ਕਿੱਲੇ ਲਾਟ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੱਟੂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੋ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਗੱਡਾ, ਉਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚੜਿਆਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਆਇਆ ਘਰ। ਅੱਬਾ ਖੜੇ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ। ਆਖਣਾ ਕਿਉਂ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਸਰਗੋਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੈਦਰ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਖੜ ਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੋ ਗਏ। 3 ਬੰਦੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੱਟੂ ਭਾਈ ਕੇ। ਉਸੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਦ ਦੇ 100 ਘਰ ਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਸਾਡਾ ਜੁਲੀ ਬਿਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਸੇ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ 40 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹਦੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਲਗ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ? ਕੁਝ ਨਾ ਜਾ ਕੇ 12 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ। ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਚ? 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਘਰਾਂ ਚ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦੇਣੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ 9 ਸਾਲ ਸੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆ ਕਰ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਸੀ ਹੋਟਲ ਵੱਡਾ, ਕਪੂਰਥਲੀ ਹੋਟਲ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 3 ਹੋਟਲ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਟਲ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ ਸਨ? ਕਪੂਰਥਲੀ ਹੋਟਲ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਟਲ, ਵਾਰਸੀ ਹੋਟਲ, ਆ 3 ਹੋਟਲ ਮਸ਼ਹੂਰ।
ਉਹ ਦਾਲ ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਥਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆ 3 ਹੋਟਲ ਨੇ ਛੋੜ। ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ ਦਾ 6 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ, ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਕੋਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 15 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ। 15 ਪੈਸੇ 15 ਦੇ 30 ਹੋਏ। ਅੱਛਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। 9 ਨੌਕਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਬਹਿਰਾ ਚ ਸਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਕਪੂਰਥਲੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਸੀ ਮੋਚੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 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 ਜਰਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਰ ਸਨ। ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋਟਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਸਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਹੇੜਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਹਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਹ ਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ? ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਿਹਾਈ। ਸਿਹਾਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਸੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿਹਾਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਫੜਨਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਹਾਈਏ। ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ, ਕਾਸਮ, ਅਬਦੁੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵਰਸੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਫਿਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਛੜਿਆ ਦੇ ਖੇਡ ਛੜਿਆ, ਲੰਗੋਟੇ ਪਾਲ ਛੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।